झूमे दिल वो मेरा जान बहार आएगा। जी प्यारे अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। की हाल चाल है जी? ठीक ठाक हो? उम्मीद है अल्लाह ताला दे हुक्म दे नाल इंशाअल्लाह तुसीं सारे ठीक ठाक होवोगे। अल्लाह ताला सब ते रहमत फरमाए। अज दे व्लॉग दे विच मैं तुहानूं पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का एक ऐसा वाक़या, एक फिल्म सन 1968 दे विच बनी सी, दिल मेरा धड़कन तेरी। इस फिल्म के डायरैक्टर M.A. रशीद साहब से, और ये फिल्म अपने वक्त की बड़ी सुपरहिट फिल्म सी और इस फिल्म के गाने बड़े सुपरहिट सी। तो ये जिहड़ा तुसीं पहला गाना सुनिया, ये अदाकार वहीद मुराद के उत्ते फिल्माया गया सी, इसे फिल्म का गाना सी। ते इस फिल्म दे विच अदाकार वहीद मुराद साहब अदाकारा राणी नूं एक थप्पड़ मारते ने, ऐसा जोरदार थप्पड़ मारते ने कि उहदे औरतां घूम जाते हैं और राणी बेगम रोन लग पैंदी है बह के। और वो थप्पड़ अदाकार वहीद मुराद ने अदाकारा राणी नूं क्यों मारिया, उसकी मुकम्मल तफसीलात अज की इस वीडियो के विच मैं तुहानूं दस्सांगा। लो जी, जे चैनल ते नवे हैं, चैनल को सबसक्राइब लाइक और शेयर जरूर कर देना। तुहाडी मुहब्बतां दा बड़ा शुक्रिया। और नाल नाल घंटी के बटन नूं भी दब दिया करो ताकि जो नवी वीडियो अपलोड होवे उसका नोटिफिकेशन तुहाडे तक पहुँच सके। इस तरह तुसीं मेरे नाल जुड़े रह सकते हो और मेरी वीडियो नूं वेख सकते हो। मुहब्बतां देण दा बड़ा शुक्रिया। अल्लाह ताला तुहाडे ते रहमत फरमाए। सन 1968 दे विच दिल मेरा धड़कन तेरी फिल्म बनी सी। इस दे फिल्म डायरैक्टर जिहड़े सी M.A. रशीद साहब सी। ये जिहड़ी स्टोरी आ अली सुफियान अफाकी साहब ने बयान की थी और उन्होंने M.A. रशीद साहब को पूछी सारी स्टोरी, तो पूछ के फिर उन्होंने ये अपने याददाश्त दे विच लिख दी। तो उन्होंने किताब दे विच लिखी हुई स्टोरी है, तो उन्होंने बयान की थी। ये स्टोरी इस तरह कि दिल मेरा धड़कन तेरी फिल्म जिस वेले शुरू हुई, इस फिल्म दे विच एक शाट ऐसा सी, सीन का तकाजा सी कि अदाकार वहीद मुराद ने अदाकारा राणी नूं थप्पड़ मारना सी। इस फिल्म दे विच अदाकारा राणी और अदाकारा शमीम बेगम सी और अदाकार वहीद मुराद साहब सी। इहदे विच अदाकारा शमीम आरा वहीद मुराद साहब की महबूबा हुंदी आ। हुण इस फिल्म दे विच अदाकारा राणी नूं एक नैगेटिव रोल दिता सी, जिने अदाकार वहीद मुराद नूं अदाकारा शमीम आरा दे बारे च कोई नफरत अंगेज लफ्ज़ कहने सी और उस दे बदले गुस्से दे विच वहीद मुराद साहब ने उहदे थप्पड़ मारना सी। इह सीन दा तकाजा सी। जिस वेले फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तो जिस वेले M.A. रशीद साहब सारे खड़े होंदे आ, ये सीन स्टार्ट हुंदा ते अदाकारा राणी बेगम नूं जिस वेले अदाकार वहीद मुराद साहब थप्पड़ मारते ने, उन्हें थप्पड़ जान के नहीं मारिया, वो कुदरत वालों एक हादसा समझो पेश आ गया। वो थप्पड़ एडी जोर दी लग गया कि अदाकारा राणी बेगम थले बह के रोन लग पईयां। और जिस वेले रोन लग पईयां ते फिल्म दी शूटिंग जिहड़ी सी वो चलदी रही, वो सीन जिहड़ा रिकॉर्ड हो गया। तो जिस वेले अदाकार वहीद मुराद साहब नूं पता लगा कि मेरे को थप्पड़ बहुत ज़्यादा जोर दा वज गया, तो उन्होंने भी बड़ा पछतावा होया। तो वो जिहड़े अली सुफियान अफाकी साहब सी, फिर जिस वेले M.A. रशीद साहब नूं पुछदे ने, ये वाक़या इस तरह पेश आया कि सुनिया असी कि वहीद मुराद साहब ने अदाकारा राणी बेगम को बदला लिया, क्योंकि अदाकारा राणी बेगम जिहड़ी सी वो वहीद मुराद साहब ने सुनिया कि लिफ्ट नहीं सी करानियां, जिहदी वजह नाल उन्हें फिर उन्होंने खिंच के थप्पड़ मारिया ते वो गुस्सा कढ़िया। तो M.A. रशीद साहब हसदे हुए कहते हैं नहीं नहीं ये कोई गल नहीं हैगी, बल्कि ये कुदरती तौर पर जोरदार थप्पड़ वज गया, ऐसा कोई मसला नहीं सी। क्योंकि अदाकारा राणी बेगम और वहीद मुराद के दरम्यान एक बहुत अच्छा रिश्ता सी, बरादराना तौर पर भी और एक दूजे नाल घरेलू तलकात भी सी। तो फिर वो जिस वेले इस तरह सारी गलबात उन्होंने सुनाई तो लोगों ने भी कई ने गल्लां बनाईयां कि ये शायद उन्हें बदला लेना सी, लेकिन ऐसी कोई गल नहीं सी।
ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵਹੀਦ ਮੁਰਾਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਐਂਡ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਉਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਵਾਲੀ ਦਾੜ ਸੀ, ਦੰਦ ਸੀ, ਉਹ ਦਰਦ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ। ਉਹਨੇ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰਾਈ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ, ਚੰਡ ਮਾਰੀ, ਉਹ ਉਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਉਸੇ ਦੰਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਰਾਣੀ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਔਰ ਰਾਣੀ ਬੇਗਮ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਟ ਆ ਇਹ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਦਾਕਾਰ ਵਹੀਦ ਮੁਰਾਦ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਨਾ ਸੀ, ਚੰਡ ਮਾਰਨੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਗੁੱਸਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਉਹਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਇਹ ਸੀਨ ਫਿਰ ਕੱਟ ਕੀਤਾ, ਕੱਟ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਓ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵਹੀਦ ਮੁਰਾਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੀਨ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰੀਏ, ਵਹੀਦ ਮੁਰਾਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਸੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਐਮਏ ਰਸ਼ੀਦ ਸਾਹਿਬ ਖੜੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਰਾਣੀ ਬੇਗਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ। ਰਾਣੀ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੀਨ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਰਾਣੀ ਬੇਗਮ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੀਨ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਹੀਦ ਮੁਰਾਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਾਣੀ ਬੇਗਮ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੇਰੇ ਮਾਰੋ ਥੱਪੜ ਮੂੰਹ ਤੇ ਔਰ ਇਹ ਸੀਨ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾਈਏ। ਅਦਾਕਾਰ ਵਹੀਦ ਮੁਰਾਦ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮਿਜ਼ਾਜ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇਖ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵੀ ਬੜੇ ਨਰਮ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਜ਼ਰਾ ਥੱਪੜ ਜਿਹੜਾ ਹੌਲਾ ਰੱਖੀ, ਬਸ ਆਸਤਾ ਜਿਹਾ ਕਰੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਨਾਜ਼ੁਕ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਬਸ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਵੱਜ ਗਿਆ। ਤੇ ਵਹੀਦ ਮੁਰਾਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਫਿਲਮ ਸੀ ਦੇ ਸੈੱਟ 'ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਨ ਸੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾਉਣਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਓ ਕਿ ਮੈਂ ਆਸਤਾ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਥੱਪੜ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮਾਰਿਆ। ਤੇ ਔਰ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਫਿਲਮ ਫਿਰ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਸੀਨ ਸੀ ਉਹ ਫਿਲਮ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਫਿਲਮ ਦਾ ਸੀਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਨੀ ਉਹ ਵਹੀਦ ਮੁਰਾਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਆਂਸੂ ਆ ਗਏ ਜਦੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਥੱਪੜ ਵੱਜਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਾਕਿਆ ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਹੀਦ ਮੁਰਾਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੋਸਤ ਸੀ, ਫਰੈਂਡ, ਫੈਨ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹਣੇ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ। ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੋਸਤ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਅਦਾਕਾਰ ਵਹੀਦ ਮੁਰਾਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਯਾਰ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੱਲ ਕੱਢਾਂ। ਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਵਹੀਦ ਮੁਰਾਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਯਾਰ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਅਦਾਕਾਰ ਵਹੀਦ ਮੁਰਾਦ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਅੰਮੀ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਅੰਮੀ ਕੋਲ ਰੋਂਦੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜਾ ਉਹ ਅਸਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਬੈਠਾ ਆਪਣੀ ਅੰਮੀ ਕੋਲ ਰੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਉਹਦਾ ਦੋਸਤ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦੋਸਤ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਵਹੀਦ ਮੁਰਾਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਦੋਸਤ ਆ ਕੇ ਉਹਦੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵਹੀਦ ਮੁਰਾਦ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਆ, ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਮਹਿਬੂਬਾ ਉਹ ਰੁੱਸ ਗਈ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਰੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਸੀ ਦੋਸਤ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸੀ ਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਤੀ। ਯਾਨੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਸ ਫੈਨ ਨੇ ਕਿ ਯਾਨੀ ਵਹੀਦ ਮੁਰਾਦ ਸਾਹਿਬ ਐਡਾ ਦਰਦ ਦਿਲ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਨੂੰ, ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਸਮਝਦੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਗਮ ਪਹੁੰਚਾਏ ਕਿ ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਨਰਮ ਦਿਲ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਇਨਸਾਨ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਅਦਾਕਾਰ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਬੜੀਆਂ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸੁਪਰ ਹਿੱਟ ਫਿਲਮਾਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਭ ਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਫਰਮਾਏ। बड़ी मेहरबानी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। किया है जो प्यार तो पड़ेगा निभाना, रख दिया कदम